السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز شہر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج کی مہمان شخصیت ہمارے بہت ہی سینئر رہنما جناب الائی بخش سومرو صاحب، بہت ہی اہم عہدوں پر کام کیا اور سب سے اہم عہدہ پاکستان نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے طور پر خدمات انجام دی، اور آج ان سے ہم گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کی موجودہ اسمبلی کی پرفارمنس کیسی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم ہے۔ سومرو صاحب، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کے اب 3 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں۔ آپ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ موجودہ اسمبلی کی پرفارمنس آپ کو کیسی لگتی ہے؟ ہمارے آئین میں پروویژن تھا جب تک اسپیکر نوا نہیں آئے گا پہلا والا اسپیکر کنٹینیو کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے وہ وتھڈرا کر لی، کیونکہ میں نے ہی فائل کی تھی سپریم کورٹ میں اپیل کہ یہ ان کا ٹیک اوور اللیگل ہے، مشرف صاحب کا؟ مشرف صاحب کا۔ تو وہ بھولے نہیں تھے، انہوں نے مجھے وہ کلاز ہی ہٹا دیا۔ جب ان کی 2002 کی الیکشن ہو گئی تو ان کا پہلے ارادہ یہی تھا کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کو یا اپنے چیف جسٹس کو کہیں گے کہ وہ آ کے اوتھ دے اسمبلی کو۔ ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ لگا ان دونوں کو کہ ہم جائیں گے تو وہاں افراتفری ہوگی اور شاید ہماری بےعزتی ہو، انہوں نے دونوں نے انکار کیا۔ مجھے فون آئی مشرف صاحب کی نہیں، اس کے جو نمبر 2 ہے اس کی، کہ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کے اس کو پریزائڈ کریں۔ میں نے کہا جی مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ کیوں چاہتے ہیں۔ کہتے کل 4 بجے ہم نے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی رکھی، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا میں تو جیکب آباد میں ہوں، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا جی ہم جہاز بھیج رہے ہیں، وہ آپ آ جائیں۔ میں نے کہا جی میں سرکاری جہاز میں بیٹھوں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، میں جیکب آباد سے جاؤں گا کراچی سے جو فلائٹ ملے گی میں آ جاؤں گا۔ میں 14 تاریخ کو یہاں پہنچا، وہ آدمی آئے کہ جی ہم نے رکھی ہے 4 بجے صبح کو میں 11-12 بجے پہنچ گیا تھا۔ میرا اپنا ایک گھر میں نے رکھا ہوا ہے اسلام آباد میں۔ انہوں نے کہا ہم نے 4 بجے رکھی ہوئی ہے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی اور آپ آ جائیں۔ میں نے کہا پہلے مجھے نوٹیفیکیشن تو دو۔ ٹھیک ہے۔ وہ گئے 1 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن لے آئے، اپوائنٹنگ می ایز دی پریزائڈنگ آفیسر۔ اچھا، انہوں نے کہا جی 4 بجے۔ میں نے کہا ایز اے پریزائڈنگ آفیسر آئی ڈو ناٹ وانٹ اٹ ٹوڈے، آئی وانٹ اٹ آفٹر 2 days۔ کہتے یہ کیسا ہو سکتا؟ میں نے کہا یار نوٹیفیکیشن اپنے وتھڈرا کرو، ایز اے پریزائڈنگ آفیسر یہ میرا حق بنتا ہے کس وقت کس تاریخ کو رکھوں۔ وہ آپ کا رائٹ ہے کہ ایز اے پریزائڈنگ آفیسر آئی فکس دا ٹائم اینڈ آئی فکس دا پلیس۔ تو انہوں نے وہ گئے، پھر واپس انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جو بھی آپ رکھیں۔ اس دوران میرا اپنا خیال تھا کہ یہ یار دوست تھے سب آدھے تو ہوتے ہیں نا واقف، ان سے پوچھوں بھئی کیا چاہتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی اب وہ پہلے تو ارادہ تھا جو اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی آتا تو اس کی پٹائی کرتے، اب آپ آ رہے ہیں تو ہم یہ کریں گے جو بھی چیز پھینکنے جیسی ہوگی وہ ہم جو گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہے ان کے اوپر پھینکیں گے۔ اچھا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں ان کو کہا بھئی دیکھو آپ نے کیا کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے بینچ پہ رکھا ہے ہر ایک کا مائکروفون اور 3 کتاب رکھے ہیں، رولز آف بزنس، آئین اور رولز آف پارلیمنٹ۔ میں نے کہا اینی تھنگ دیٹ از فلنگیبل ریموو اٹ۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسا ہے، یہ تو ٹریڈیشن ہے یہ تو۔ میں نے کہا یو آر ڈکٹیٹنگ می اور آئی ایم ٹیلنگ یو ٹو ڈو اٹ۔ تو انہوں نے دیکھا وین آئی ایم ٹیکنگ اے اسٹینڈ، انہوں نے جی وہ چیزیں پھینک دی۔ اب کچھ پھینکا نہیں جا سکتا تھا؟ نہیں، کچھ پھینکا نہیں جا سکتا تھا، یہ تو مائکروفون تھا، یہ تھا، سب کچھ کر سکتے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے کہا جی میں اوتھ ٹیکنگ سیریمنی لوں گا، انہوں نے کہا جی اس میں ایک کلاس تھا کہ وہ کیا ہے کہ ہم وہ کلاس قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا جی دیکھو یہ جو آئین ہے، آئین تبدیل کیا نہیں ہے انہوں نے،
इनको इतना अकल नहीं था। आइन पहले वाला ही है, एक्सेप्ट दे हैव डिलीटेड समथिंग, दे हैव नॉट एडेड एनीथिंग टू इट। और कहो तो मैं हल्फन कहूँ या कहो तो आप में से कोई भी आके पढ़ ले, वो उन्होंने कहा जी आप जो कहते हैं आपकी एक्सप्लेनेशन जो थी उसको हम कबूल है। इफ देयर इज न्यू आइन तो उस पर हम नहीं, मैंने कहा न्यू आइन है ही नहीं, उन्होंने तब्दील ही नहीं किया, एक दो क्लास जो हैं उनको सूट नहीं करते वो निकाल दिए, नो एडिशन टू इट। उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर मैं हर एक को, लेकिन इस तरह भी तो वो कहते हैं जी आइन तब्दील करने का कोई राइट नहीं है ना, उनको थोड़ी सी क्लास चेंज करने भाई का भी राइट तो राइट पे जाए तो कौन सा राइट था उसका कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे सोमरू साहब की जो असेंबली की परफॉर्मेंस है, जो आज की असेंबली, आज की असेंबली जो भी मैं देखता हूँ प्रिजाइडिंग, मुझे 1/3 से ज़्यादा अटेंडेंस नज़र ही नहीं आती। अच्छा आप देखें ना, जब भी आप असेंबली को देखते होंगे, वाइल द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और नॉमिनेटेड चेयरमैन इज सिटिंग देयर, आप 1/3 से ज़्यादा कभी देखेंगे ही नहीं, सारी सीटें खाली पड़ी होती हैं। तो क्या लोगों की दिलचस्पी नहीं है असेंबली की कार्रवाई में, या वो नहीं है, असेंबली को वो समझते नहीं? जानते नहीं है, समझते नहीं है। और इन्होंने ये समझा था कि हम हर एक ग्रेजुएट रखेंगे वो समझेगा, ये ग्रेजुएशन पे नहीं है तो आजमूदे पे बात होती है, एक्सपीरियंस पे। तो लेकिन ग्रेजुएशन में भी तो आप देखें ना कि जालसाज बहुत से चले गए हैं, जिनकी जाली डिग्री हैं, वो भी असेंबली का हिस्सा हैं। और वो एक परफॉर्मेंस जो आती है सोमरू साहब जो असेंबली की, उसमें लिखा होता है कि इस मेंबर ने एक साल में कितनी गुफ्तगू की है, तो वो आधे से ज़्यादा जो हैं वो शायद ऐसे लोग निकल रहे हैं जिनकी फ्लोर के ऊपर गुफ्तगू ही नहीं है। तभी तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तो मैंने जब भी देखा है, हमेशा नहीं होगा, 1/3 असेंबली से कभी मैंने ऑक्यूपेशन दी नहीं है। और हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट इज एज बिग एज इंडिया, विच इज 8 times बिगर देन अस। तो ये अब नंबर जो बढ़ाए गए हैं ये भी फजूल हैं, फजूल है। अच्छा देखें ना, हर एक एमएनए को बहुत खर्च होता है, कम से कम एमएनए विदाउट एनी पोजीशन उसका कम से कम 10-12 लाख रुपया महीना खर्च हो रहा है उसके ऊपर, और वो इतनी जो है वो वेस्ट में जा रहा है पैसा, उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए कि ये जो परफॉर्मेंस आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनकी प्रेजेंस नहीं है तो गुफ्तगू कहाँ से होगी, तो इसमें कसूर जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का है कि उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिए, ऐसे लोगों को असेंबली में लेकर आई कि जिनमें सलाहियत ही नहीं है, नाहलियत वाला एलिमेंट ज़्यादा है। हजूर, इसमें सीधे जवाब देने के बगैर मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा। इसके लिए हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने लिया है, लाया है, अपनाया है। उसमें बात यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्टियां होती हैं, हर एक पार्टी का अपना मंशूर होता है, उस बेसिस पे वो इलेक्ट होते हैं। यहाँ हमारे पास इलेक्शन कमीशन के पास 42 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अभी इस असेंबली में भी कितने भी देखोगे, जिसका 1 मेंबर होगा, 2 मेंबर होंगे, 4 मेंबर होंगे, जब तक आपको 3 या 4 महदूद पार्टी सिस्टम ना हो, तब तक ये पार्लियामेंट्री सिस्टम आसानी से नहीं चलेगा। और ये बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन स्ट्रेंथ हो पार्लियामेंट्री पार्टी को। लेकिन जब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी स्ट्रेंथ में आती हैं तो हमारे भाई आर्मी आ जाता है, उनको अथर बथर कर देता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जी भाई पार्टियां जो हैं वो फैमिलीज की पार्टियां हैं, ये तो कोई इंस्टीट्यूशन थोड़ा ही है, ये तो अपने अपने ख़ानदान को लेके चलने वाले लोग हैं, इससे क्या ग्रोथ होगी, क्या इदारा बनेगा? सर, बात ये है कि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी मंशूर तो नहीं लाई है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो अब तक मंशूर लाई थी वो थी पीपीपी। भुट्टो ने उसको सोशलिज्म पे लाया था, रोटी कपड़ा मकान, वो भी शुरू में, फिर बात तो वो रोटी भी रह गई, मकान भी रह गया, और हर एक अभी भी वही मंशूर है, रोटी कपड़ा और मकान। ये इलेक्शन भी उसी नारे पे हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। मुझे बताएं किसको रोटी मिला है, किसको मकान मिला? ये फ्लड आने से कोई मकान मिले होंगे किसको, तो फ्लड की मेहरबानी होगी, और किसकी नहीं है। सोमरू साहब, एक ब्रेक पे हम जाएंगे, उसके बाद दोबारा बात यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, हमारी गुफ्तगू जारी है सोमरू साहब के साथ।